कार बंधुगण आमे शुणुछि वीणापाणी महांतीଙ୍କ लिखित गल्प संकलन अस्ताचलर जह्न। आजिर क्रमरे शुणिबा गल्प अकथा कथा। नाइट शिफ्ट सारी ऑफिसरू फेरिला बेलकू सुधीर प्राय राति 1-2टा बाजी थाए। सबुदिने गड़ा तलकू हिरो हुंडाटा गड़ाइला बेलकू देखी डाहाण हाड़ी पड़िया बणरे थिबा ए कणा घरटारे किए केउठी अछि किछि जणा पड़े नाही। हेले सेठी मिंजी मिंजी होई भारी कम पावर लाइट जळु थाए। झरका कबाट सबु बंद। दिन 2टारे गले मध्य सुधीर देखे केबे केबे झरका खोला थाए, मात्र लाइट सेमिति जळु थाए। आगरू सेई छोट चालियारे बुढ़ीटीए रहुथला। तार पुओ झियो स्वामी केही नथिले। काहींकी नथिले से कथा केबे सुधीर पचारे नाही। साईवाला चांदा आदाय करी झाटी माटी कांथ देई 2-4टा बाउंस उपरे नड़ा पकाई देइथिले। बुढ़ी दिने मूल काम सारी फेरिला बेलकू चढ़ चढ़ी पड़ी एक निश्वासके देहत्याग कला। साई लोके ताकू नेई खूब जाकजमकरे संस्कार करथिले। पाखरे गणेश मंदिर रे 11 दिन खाइबा पीवा करथिले। से दिनु चालियाटी खाँ खाँ अनेई थाए। शुणिबा कथा कोउ एबे सुधीर देखिछि। मात्र 6 मास खंड तले दिने राति बेला देखिथिला पाख इलेक्ट्रिक खुंटीरू लाइट आनी केते जण लोक सेठी बसिथिले। चालियाटा भी मरामती होई गलानी। साई मामलारे तार की जाए आसे। हेले दिन राति 24 घंटा लाइट जळिबा किमिति गोटे प्रश्नवाची मनरे सृष्टि करिथिला। ऑफिस घर कंप्यूटर फाइल पत्र भितरे प्रश्नवाची मिली जाए। आजी प्रदीप हठात आसी सुधीर कांधरे हाथ रखी कहिला, हे सुधीर, तू सबुदिने सेई पड़िया बाटे रातिरे घरकू फेरुछु? कोउ पड़िया? अरे केनाल बंध टपी बाँ पटकू गड़ी जाइथिबा रास्तारे किछि बाट आसिला परे गाई छेली जोठी चरंती? हौ थाउ थाउ बुझिली। मते भूगोल पढ़ेवा दरकार नाही। सेईटा मो पाई सर्टकट रास्ता। कौन हैला? नाही तू जानिथिबु। निश्चय सेठी संज हेले गोटे विकटाल शब्द शुभुची। किए कहुची भूत, किए कहुची डाणी। आम गाई जगिबा टोकाटा कहुथला खरा बेले सेई चाଳ घरू गोटे केमिति कांदणा शब्द शुभुची। बेले बेले गोटे लंगड़ा हाथ खरा बेले झरकारु लंबी आसी हलुथाए काहाकू डाकिला परी। सेई मरी जाइथिबा बुढ़ीर प्रेत बोध हुए सेठी सेमती घुरी घुरी मनीषंकू डराउछि। सुधीर गंभीर होई कहिला, सेठी 24 घंटा लाइट जळुची। भूत प्रेत कण एमती दिसंती? प्रदीप चाली जाऊ जाऊ कहिला, मु कहिली तू से बाटे जीवुनी रातिरे, तेणिकी तो इच्छा। प्रदीप चालीगला विरक्तिरे। पछरू धाई सुधीर तार सार्ट धरी अटकाई कहिला, हे तू एमिति रागुचु काहींकी? आजी चाल देखिबा से घरे कौन अछि। जनकू 2 जण हेले भय लागिबनी। प्रदीप टिके भाबी कहिला, मते केमिति केमिति लागुची। शुणिछि दिन हेउ कि राति हेउ 2-3टा लोक बारंडारे बसी थांती, किंतु एई गर्जन शुणिबार माने कौन? छाड़ से कथा, थरे देखि आसिले मनरु संदेह दूर होइजिबो। संध्या उत्तीर्ण होई राति 8 बाजिला क्षणी प्रदीप पाखरे आसी छिड़ा हैला। घंटा को चाही सुधीर छाती पड़ुथाए उठुथाए। केमिति गोटे अजणा आशंकारी कामरे मन लागु न थाए। प्रदीप को देखि से उठी पड़ी थरिला कंठरे कहिला, हौ चाल जिबा। पाख मंदिररू हनुमानंक सिंदूर फूल संगरे नहीं जिबा। चुप, नई न देखुणु लंगड़ा। तोर एई अंधविश्वास देखी मते हस लागुची। आम जुगरे से सबु पुरुणा गपर माने किछि नाही। आमे एते पढ़िले देश विदेश बुलिले काहीं कोठी तो किछि दृश्य हेलानी। तूटा गोटे पागला ना कौन? आजी चाल। सुधीर किछि न कही प्रदीप को पिछा कला। गेट पाखरे पहुंची प्रदीप कहिला, तो हिरो हुंडार चाबी पड़िछि तो? ସେଇଟା ଥାଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଦେଉଛି
ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘରକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ପ୍ରଦୀପ ଗଲା ଆଉ ଫେରିଲା ସମୟରେ ସୁଧୀର ସେଇ ପଡ଼ିଆର ଏ କଣା ଘରର ଲାଇଟ୍ କଥା ଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କ୍ଷଣି ସୁଧୀର ଯାଇ ସେଠି ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମନରେ କେତେ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଡାକୁଥାଏ। ହସି ହସି ପ୍ରଦୀପ କହିଲା, କିରେ ଚୁପ୍ ଯେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାମ, ନହେଲେ ଏବେ ଭଜନଟେ ଗାଇଲେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ କଟିଯିବ। କୁହୁ ବିଚରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲୁ ଆମେ ବମ୍ବେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲାବେଳେ। ତୋର ସବୁ କଥାରେ ଫାଜଲାମି, ବାଟରେ କଥା କହନା, ଗହଳି କେତେ ଦେଖୁଛୁ ତ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପରି ପାଗଳ ହୋଇଛି? ପ୍ରଦୀପର ବାଇକ୍ ଗଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଏବେ କହ କେଉଁ ପଟକୁ ନେବି ନା ଆମେ ଫେରିଯିବା ଅଫିସକୁ? ତୋ ହାତଟା ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏମିତି ଥରୁଛି କାହିଁକି? ଚୁପ୍, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଘୁରିଚା, ପଡ଼ିଆ ପାଖ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଯିବା। ସେଇଆ ହେଲା। ମସ୍ତ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ। ଦୂରରୁ କୁଡ଼ିଆଟା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପାୱାରରେ ଲାଇଟ୍ଟା ପବନରେ ତାରରେ ଝୁଲୁଥାଏ। ନିସ୍ତବ୍ଧତା ରାତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଯେମିତି। ନିଜର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କେବଳ। ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ତ ଶୁଭୁନି କୋଉଠି। ଏଠିକି କ'ଣ ବାଘ ସିଂହ ଆସିବେ ନା ହାତୀ ଆସିବେ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିପିଲା ପ୍ରଦୀପ। ସୁଧୀର କହିଲା, ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ କେହି ଯଦି ତେବେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କେବଳ କୌତୂହଳ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଠିକ୍ କରିନି। ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତତେ କହିଲି। ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଚାହିଁଗଲା ପ୍ରଦୀପ, ରହିଗଲା ପ୍ରଦୀପ। ଦୂରରୁ କାହୁଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ କର୍କଶିଆ ଶବ୍ଦ। ତା ପଛକୁ ଗଁ ଗଁ ଆୱାଜରେ କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା। ସୁଧୀର ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖେ, କେବେ ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ତାକୁ କହିଥିଲା। ସେ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି? ଗାଡ଼ିର ଏକ ଟଣା ହର୍ଣ୍ଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରିଲେ। ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝଲକାଏ ପବନରେ ତାହା ମିଳେଇଗଲା। ଟିକକ ପରେ ପ୍ରଦୀପ କହିଲା, ଶୁଣିଲୁ ତ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମିଛ। ବଡ଼ ବସ୍ର ବିକଟାଳ ହର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୁଭୁଛି। କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ବଦମାସି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛି। ପୋଲିସ କ'ଣ ଏହାର ଖୋଜ ଖବର ନେଇନି? ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ବୋକା। କିଏ କୋଉଠି ଛିଙ୍କିଲା, କାଶିଲା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲାର ଯଦି ଖୋଜ ନେବ ପୋଲିସ, ତେବେ ମରା ହଣା କଟାର ଖବର ନେବ କିଏ? ଆମେ ଟିକିଏ ବି ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇପାରୁନା। ହଉ ଚାଲ, ଆଗକୁ ଚାଲ, ସେଇ ଲାଇଟ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଅଫିସ ଫେରିଯିବା। 20 ହାତ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଧେ। ହୁକ୍ରୁ ଆସିଥିବା ତାରରେ ଝୁମ୍ପା ପରି ଅତି କମ୍ ପାୱାରରେ ଲାଇଟ୍ଟାଏ ଜଳୁଛି। ଏଣେ ପୁଣି କବାଟଟା ମେଲା ହୋଇ ଢୋ ଢୋ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ଇଟା 8-10ଟା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ପାହାଚଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ, ପବନରେ ଧୂଆଁର ବାସ୍ନା। କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରଦୀପ କହିଲା, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଛୁରୀଟା ଧରୁଛି, ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକା। ତେଣିକି ଯାହା ହେବ ହଉ। ମାତ୍ର କାହା କଥା କାହାକୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବସ୍ର ହର୍ଣ୍ଣଟା ଗଁ ଗଁ ଶବ୍ଦ କରି କାନ ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଚାଳରୁ ଝିଟିପିଟିଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ଏଇ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା। ସୁଧୀର ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିପି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କବାଟ ଆଉଜା ଥିବାରୁ କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ନିବୁଜ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଭଙ୍ଗା କାଚର ଲଣ୍ଠଣଟାଏ ଜଳୁଥିଲା। କିପରି ଗୋଟିଏ ଉଷୁମୁଳିଆ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଢଙ୍କା ଦେଇ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ କିଏ ଜଣେ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଚାହିଁଥିଲା। କୋରଡ଼ିଆ ଆଖିରେ
ଭୟ ମିଶ୍ରିତ କାରୁଣ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଚଟ୍ କରି ମୁହଁ ପୋତିଦେଲା। ସୁଧୀର ହଠାତ୍ ଚିହିଁକି ଉଠି ପ୍ରଦୀପ କାନରେ କହିଲା, ଏ ଝିଅଟା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି, ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି? ନା, ପାଟିଟା ତାର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଏତିକି ଯାହା ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖୁନି ତ। ଝିଅଟାର ହାତ ବି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ। କ'ଣ କରିବା କହ? ଏହି ସମୟରେ ଝିଅଟା କୁଁ କୁଁ କାନ୍ଦି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତ କଲା। ସେ କଥା ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। ସୁଧୀରର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଝରକା ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ମୁହଁ ଦେଖାଏ ବୋଲି ସେ ଗାଈଆଳ ପିଲାଟା କହୁଥିଲା। ଭୂତ ଡାହାଣୀ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ ଦୂରକୁ। ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜନ କିଛି ତ କୋଉଠି ଶୁଭୁନି। ସଞ୍ଜ ପହର ବେଳ, ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଆ ଡେଇଁ ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ। 2-3 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ ଦୂରରେ ଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଯେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଚଟ୍ କରି ପ୍ରଦୀପ ପାଇ ଝିଅଟାର ଗୋଡ଼ ଖୋଲିଦେଲା। 2 ଓଠ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କନାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସୁଧୀର କହିଲା, ଆରେ ରେ, ଏ ତ ଆମ ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ନେହ। 2 ମାସ ହେଲା କଲେଜରୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନି ସେ। ସେଇ ଦୁଃଖରେ ତା ମା ବିଛଣା ଧରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କବାବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ପାଗଳା ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅନେକ ତଦାରଖ କରି ଏବେ ଚୁପ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାର ତେଜ ମଉଳି ଯାଉଛି। ଏ ତ ଗୋଟାଏ ନୁହେଁ, ରାତି ପାହିଲେ ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରଭୃତି ଜରିଆରେ କେତେ ଯେ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। କିଏ କେତେ କଥା ମନେ ରଖିବ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, କେହି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ, ଏହାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନେଇଯିବା, ପରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଦୀପ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା। ସୁଧୀର ଅନୁତପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଭୁଲ ହେଲା ମୋର। ଚୁପ୍, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଉଠା 2 ପଟୁ। ବିଚାରୀ ମୋଟାମୋଟି ଝିଅଟା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆରେ ରେ, ଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା। ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତୁ ସାର୍ଟଟା କାଢ଼ିଦେଲୁ, ମୁଁ ଧରିଛି। ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟି ଛାଏଁ ଥରି ଥରି କହିଲା। ସୁଧୀର ତାର ଲମ୍ବା ସାର୍ଟଟା ଖୋଲି ସେ ଝିଅଟାର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଗଳେଇ ଦେଲା। 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ସୁଧୀର, ପ୍ରଦୀପ ମାତ୍ର 5 ଫୁଟ। ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମେଟ୍ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟରେ ଝିଅଟି ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ତାର କୁଁ କୁଁ କାନ୍ଦଣା ଆଉ ଶୁଭିଲାନି। ସୁଧୀର ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଆମେ ବାରିପଟେ ଥିବା ବରଡ଼ାପତ୍ର ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଚାଲିଯିବା, ପରେ ବୁଝାଯିବ। ବହି କରି ନେଲେ ଅସୁବିଧା। କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ 3 ବନ୍ଧୁ ପରି ଚାଲିଯିବା। ପ୍ରଦୀପ ତାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ, ଯାବତ ବାଜେ କଥାରେ ତୁ ସମୟ ସାରୁ। ସ୍ନେହର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ 2 ପଟରୁ କାଠଗଣ୍ଡି ପରି ବୋହି ନେବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ଚାଲ। 2 ଜଣ 2 ପଟରୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଲେ। ବାହାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଧୂସରିଆ ମଇଳା ଜହ୍ନଟା ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲାଣି। ଆକାଶରେ କିଛି କିଛି ମେଘ ଥିଲା। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଭୟ, ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାରେ 2 ବନ୍ଧୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ନୀରବ ଥିଲେ ବି ପାଦ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। ଥରୁଥିଲେ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଜେଜେମାଠାରୁ ଭୂତ ଗପ ଶୁଣି ପିଲାଦିନେ ମା କୋଳରେ ମୁହଁ ଗଞ୍ଜି ଶୋଉଥିଲେ। ଝିଅଟା ବି କୁଁ କୁଁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥରି ଯାଉଥିଲା। ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ସେମାନେ ପଛପଟ ଗଡ଼ା ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ। ଗାଡ଼ିଟି ସେଠୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ବରଗଛ ମୂଳେ। ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ଏ ବାଟରେ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅଟାକୁ ମଝିରେ ଚାପି ଧରି ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଛୁଟିଗଲେ 2 ବନ୍ଧୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗହଳି ଭିତରେ ପୁଲିସ ଥାନା। ଚଟ୍ କରି ଅଟକି ଯାଇ ଥାନା ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ ଭାବି ଥାନା ଅଫିସର ଗୋଟିଏ FIR ଲେଖିଦେବାକୁ କହିଲେ। ନିଜ ନିଜର ନାମ, ଗ୍ରାମ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ। ଝିଅଟା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଥାନା ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। କେଜାଣି କ'ଣ ଭାବି ସେମାନେ ଝିଅର ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥାନା ଅଫିସର ବୋଧେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବା ଅର୍ଥ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଏମିତି ସପ୍ତାହେ ଗଲା।
କିନ୍ତୁ ଥାନାରୁ ଡାକରା ଆସିଲାନି। କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଖବର ଦେଲେନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଦୀପ କୌତୂହଳ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଥାନା ବାଟ ଦେଇ ଅଫିସ ଆସିଲା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ଯେ ଝିଅର ବାପା ଆସି ମଝି ରାତିରେ ଘରକୁ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଝିଅଟା ଅଧା ପାଗଳି। ଏଣେ ତାର ବାତ ରୋଗ ଅଛି। ବାତ ମାରିଲେ ତାର ଥଳକୂଳ ରହେନି। ଲୁଗାପଟା ପକାଇ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଏ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଓ ଜେଲ୍ ଡାକ୍ତର ଉଭୟ ମିଶି ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାରୁ ଆମେ ତାକୁ ତା ବାପା ମା ଜିମା ଦେଇଛୁ। ଝିଅଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲା। ଅଯଥା ମାମଲା ବଢ଼େଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଦୀପ ଶୁଣିଲା କନେଷ୍ଟବଳଠାରୁ ସେଦିନର ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ତଳର ଅଫିସର ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ବଦଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅଫିସର ମାମଲା ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ଦେଲା ପରି ଲାଗିଲା ପ୍ରଦୀପକୁ। ସୁଧୀର ତାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? କେଉଁ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଏ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଆମ ସହର ନୁହେଁ, ସବୁ ସହର ଓ ଦେଶରେ, ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? କାହା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା? ଆମେ ତ ସବୁଠି ଅଛି, ପୁଣି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ତା ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବୁ। ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛିଲା। ସୁଧୀର ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ମଣିଷର କୌତୂହଳ, ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ନିଶା ନଥିଲେ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅଧିକ କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଦୀପ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ସୁଧୀର ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକିଗଲା। ନିଜର ତ ପୁଣି ସ୍ୱାଭିମାନ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅଛି। ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପଟା ସବୁଦିନେ ଏକବାଗିଆ। ତାର କୌତୂହଳର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିସାବୀ ଓ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ। ସୁଧୀର ପରି ଏମିତି ବୋକା ନୁହେଁ କି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ହାର ଜିଦ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଯେଉଁଯାଏ ଯିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଲଢ଼େଇ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୁମସୁମ ଅବସ୍ଥା କେତେଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଖିଆପିଆ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଛ କଥା ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସୁଧୀର ଜାଣେ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ ଅଧିକ ଅଯଥା କଥାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ସେଦିନ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାମରେ ସୁଧୀର ପ୍ରଦୀପକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ପ୍ରଦୀପ କହିଥିଲା ସେ ତାର ମା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଫିସରେ। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଆସି ସୁଧୀର ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁଧୀର ତାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ରହିଯାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଢୋକେ ପାଣି ପିଇ ପ୍ରଦୀପ କହିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଏପଟ ସେପଟ ହେଉ ହେଉ ଦେଖିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ସ୍ନେହ ବସିଛି ଗୋଟିଏ ସୁଟକେସ୍ ଉପରେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଦୂରରେ ତାର ବାପା ସମବୟସ୍କ ଜଣେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଲୋକ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ବିଡ଼ାଏ ନୋଟ୍ ସ୍ନେହ ବାପାର ପକେଟରେ ରଖିଦେଇ ସ୍ନେହର ହାତ ଝିଙ୍କି ଝିଙ୍କି ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଲୋକ ଭିଡ଼ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରେ ସ୍ନେହର ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଖସିଗଲା। ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ବାହିଏ ଲେଖା ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ସ୍ନେହ ସେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲି ସ୍ନେହର ବାପା ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସ୍ନେହ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଲୋକ ଭିତରେ। ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ବୋମା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ସ୍ନେହ ବାପାକୁ ଅନେଇ ଦେଖେ ତ ସେ ଉଭାନ। ତୁ ଥିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ। ସୁଧୀର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଘଟଣା ସେ ଜାଣେ। ଜାଣନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ସେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଦେଶ